Now, nominal GDP is equal to the output and incomes of a given year measured with current market prices of goods and services. Current market prices is the prices are the prices or is the price currently prevailing in the market for goods and services. On the other hand, real GDP is the output and incomes of given year measured with the base year prices of goods and services. Base year price is also called the reference year. As we discussed before, changes in nominal GDP can comes from the prices and quantities, but real GDP is the nominal GDP adjusted by GDP deflator. We will discuss the GDP deflator in the coming slides. But what it says is that real GDP is the nominal GDP from which the change in the prices has been factored out. And changes in real GDP should only come from the changes in the level of output or in quantities. Now, the concept of GDP deflator is discussed in this slide. So the GDP deflator allows us to calculate changes in the price level over time. It allows us to track the changes in the price levels of goods and services in an economy in a given period. Uh, we can find or we can calculate GDP deflator, which is the measure of the price level, uh, by dividing nominal GDP by real GDP and multiplying it by 100. We will further clarify this in a practical example. The formula for GDP deflator is nominal GDP divided by real GDP multiplied by 100. GDP deflator is same like inflation, but it has some differences with the inflation, which I think is beyond the scope of this presentation, and we will discuss it in the coming lectures. But one fundamental difference is that GDP deflator measures the price level of all goods and services, whereas the inflation is only talking about the basic items or the index, and therefore the scope of GDP deflator in macroeconomics is wider than the scope of inflation. Now, to calculate
the GDP deflator, again we borrowed the similar or the same example from the previous slides. We have the items, the goods, the product, its quantity and price unit per unit in 2009, and their quantity and price per unit in 2010. To calculate real GDP in 2010, we need to multiply the quantity of 2010 by the price or prices of 2009, and in this case 2009 is the base year or reference year for 2010, and therefore we multiply it in order to come up with the total value of real GDP, that is $44,300. Now nominal GDP in 2010 is very simple. All we have to do is to multiply the quantity of 2010 with the price per unit in 2010, and that will give us the total nominal GDP, which is equal to 52,350. Now simple, to find the GDP deflator, we need to divide nominal GDP by real GDP and multiply it with 100, which gives us 118.17. Now this have given us the GDP deflator for 2020. Now to find the real change in prices in 2010, we need to deduct the price change of 2009 from the price change of 2010. And remember that in 2009 the base year the GDP deflator for the base year will always be equal to 100. Why? Because the nominal GDP and real GDP in 2009 are the same. Thus, we deduct 100 from 118 and divide them by 100. It is the same formula as we discussed in the economic growth, and then multiply it with 100, which tells us that there has been 18% increase in the prices of goods and services in 2010 compared to 2009. Per capita real GDP is a widely used indicator for assessing the standard of living. It is simply the value of real GDP divided by population or the number of people that will give us per capita real GDP.
Now, to summarize what we have discussed so far, national income accounting. National income accounting یک بحث بسیار اساسی و بسیار مهم است به سطح اقتصادی عمومی و به سطح اقتصاد کلان. National Income Accounting در حقیقت اندازه‌گیری فعالیت‌های یک اقتصاد می‌کند. زیر چتر National Income Account مختلف مفاهیم است، مثلا GDP است، GNP است، NNP، Personal Income است، Personal Disposable Income است، GDP Deflator است، Real GDP است. قسمی که گفتیم که اندازه‌گیری فعالیت‌ها و کارکرد اقتصاد به سطح عمومی میکنه. National Income Accounting یک وسیله است که استعمال میشه به این هدف. GDP کی است؟ تولید ناخالص. این ارزش اجناس و خدمات است در یک کشور و در اقتصاد در یک زمان معین و مشخص. و اجزایش کی است؟ کنزمشن است، استهلاک است با سطح شخصی و انفرادی. سرمایه گذاری است با سطح تشبث و یا و همچنان با سطح انفرادی. مصارفات حکومت است، مثلا حکومت مصرف میکنه، مکتب جور میکنه، سرک جور میکنه، شفاخانه جور میکنه، با استثنای ترانسفر پیمنت که با مردم مثلا پول میده یا دیگر چیزا میده. و نت اکسپورت یعنی تفاوت بین صادرات و واردات. این معادله GDP است، کنزمشن است، از این چیزا متشکل است: investment، government spending و net export. این چهار چیزا در محاسبه GDP در نظر گرفته نمیشه. intermediate goods یعنی اجناسی که تا هنوز به امو مرحله نهایی خود نرسیده، یعنی هنوز هم در یک روم در یک مکان گنجایش هست که به یک چیزی دیگر مبادل شود. second hand sales یا used goods یعنی اجناسی که استعمال شده باشه، به خاطر که ای already در یک وقت در محاسبه GDP در نظر گرفته شده. به این خاطر to avoid double counting که دو دفعه محاسبه نشه و به این خاطر ای در نظر گرفته نمیشه. بلک مارکت کی است یا اقتصاد سیاه کی است؟ اقتصاد غیر قانونی غیر رسمی کی است؟ این در محاسبه GDP در نظر گرفته نمیشه. و همچنان financial transactions، اما خرید فروش اسناد بهادار که است در مارکت، مثلا در مارکت یا اسهام که باند یا کدام سکیوریتی خرید و فروش میشه، اون در GDP کلکولیت نمیشه به خاطر که او کدام ویلیو جنریت نمیکنه به اقتصاد. سی اپروچ داریم به کلکولیشن GDP، به محاسبه GDP. یک expenditure اپروچ است، یعنی یک ای روش ها است که سی روش است، یعنی روش
مصارفات که از روی مصارفات از مثلا مصرف صورت میگیره به سطح فردی انفرادی و شخصی، سرمایه گذاری صورت میگیره، مصرف صورت میگیره به سطح حکومت و همچنان صادرات و واردات. income approach از طریق عاید، مثلا مزد است که از ما به لیبر یا به کارگر میتیم. نرخ سود است interest rate که به کاپیتال داده میشه و همچنان کرایه است که با زمین داده میشه، یعنی مردم از زمین کرایه به دست میاره و همچنان نفع است profit، مفاد که از کاروبار و از تشبسات از بین از او طریق میآید. یک چیز باید بگویم که مجموعه جی دی پی از طریق مصارفات، از طریق عاید یا از طریق تولید، ای باید مساوی باشه با یک دیگر. مثلا اگر در اکسپندیچر اپروچ ما جی دی پی ما $100 میلیون است، در اینکم اپروچ هم باید $100 میلیون باشه و در پرودکشن اپروچ هم باید $100 میلیون باشه. جی پی کی است؟ مساوی میشه جی دی پی جمع فاکتور پیمنتس فرام نان رزیدنس. یعنی یک مثلا ما در افغانستان اگر صحبت کنیم، یک افغان از بیرون کار میکنه، اما پولی که با افغانستان یعنی از افغان است، هویتش افغان است و بیرون کار میکنه، چیزی که به دست میاره او در جی پی ما محاسبه میشه، ماینس چیزی که یک خارجی که از افغانستان میره به کشور خود او ماینس میشه. این جی پی است. نت نشنال پروداکت که است جی پی که دیسکس کردیم در سری گذشته، ماینس دیپریسیشن همو استهلاک است، یعنی یک کپیتال یا یک ماشین یعنی همو فعالیتش کم میشه، کمتر میشه، این استهلاک است به مرور زمان. پرسونال اینکم شخصی کی است؟ همو اینکم مجموعی است که افراد و اشخاص به دست میاره، ولی از او سوشال انشورنس تاکسز منفی میشه. ای پرسونال اینکم است. پرسونال دیسپوزیبل اینکم کی است؟ امو اینکم عاید مجموعی است از او که ما مالیات منفی کنیم، ای دیسپوزیبل اینکم میشه. و دیسکریشنری اینکم کی است که ما از دیسپوزیبل اینکم آل پیمنتس بکنیم، مثلا چیزای نیاز که ما نیاز داریم او بگیریم، مصارفات بکنیم، چیزی که میمانه او دیسکریشنری اینکم است. ناو ریل جی دی پی و نومینال جی دی پی یک بحث بسیار حیاتی و بسیار مهم است و ای باید چرا ما ریل جی دی پی زیر بحث میگیریم؟ به خاطر که نومینال جی دی پی که است ای بعضی اوقات به ما اما تصویری واقعی و عینی به دست نمیده. مثلا جی دی پی زیاد شده از طریق قیمت ها زیاد شده، قیمت در مارکت زیاد شده. ولی اگر مثلا 2009 قیمت یک چیز باشه، قیمت مثلا یک جنس 10 روپا باشه و در 2010 قیمت بالا میره به 15 روپا، ای نومینال جی دی پی ما زیاد میکنه. لیکن اگر ما باز بنابرو قضاوت کنیم که وضعیت اقتصادی ما خوبتر شده نسبت به سال گذشته، این یک قضاوت نادرست است. به این حساب ما مفهومی ریل جی دی پی در نظر میگیریم. در ریل جی دی پی تنها تغییری در نظر میگیریم که از طریقی که د آوتپوت د تولید
آماده باشه. مثلا سال گذشته ما 100 دانه موتر تولید کردیم، امسال ما 150 تولید کردیم. همون تغییر که است، این یک تغییر واقعی و حقیقی است. بینابو که ما قضاوت کنیم که وضعیت اقتصادی ما خوبتر شده، این قضاوت درست است. به این خاطر ما ریال جی دی پی و نامینال جی دی پی اینجا زیر بحث میگیریم. در ریال جی دی پی ما قیمت های سال گذشته با تولید سال جاری، سال فعلی ضرب میکنیم، از اون ما ریال جی دی پی به دست میاریم. و در نامینال جی دی پی ما تولید سال جاری با پرایس سال جاری ضرب میکنیم و از اون ما نامینال جی دی پی به دست میاریم. این یک فرق بسیار واضح است که باید در نظر گرفته شود. مثلا ما اینجا میگیم که نامینال جی دی پی که است، تغییر میآید نامینال جی دی پی maybe because of price or because of output. یعنی امکان داره که در پرایس و تولید تغییر بیاید، ولی در نامینال جی دی پی تنها تغییر در تولید میآید. در پرایس اگر کدام تغییر بیاید او در نظر نمیگیریم. این یک فرق بسیار عمده و بسیار مشخص بین ریال جی دی پی و نامینال جی دی پی است. Now قسمی که گفتیم ریال جی دی پی که است، او مساوی میشه با بیس year price ضرب current year quantities. بیس year price که است ما هم میگم reference year یا reference price، که او با او ما فعالیت سال فعلی مقایسه میکنیم. یعنی از روی او ما میبینیم که وضعیت ما خوبتر شده یا خرابتر شده. مثلا ما مثالی دادیم که در 2009 که است اینجا تولید است، تولید ضرب پرایس نامینال جی دی پی میاره به دست. در 2010 که است تولید که است، مثلا ما اگر سنگلاسیس است، اگر ریال جی دی پی ما محاسبه میکنیم به 2010 1500 باید ضرب کنیم با 20، نه با 25، به خاطر که 25 کرنت پرایس است. 20 کی است بیس یر پرایس است که در سال گذشته است و ما میگیم که در تولید کرد تغییر آمده از 1000 رفته به 1500، ولی 1500 که در 20 ضرب کنیم ای با ما ریال جی دی پی در 2010 میده. ای فرمولای گروت ریت ریال جی دی پی است که ریال جی دی پی in year 2 یعنی سال جاری است، ماینس منفی ریال جی دی پی in year 1 سال گذشته است، تقسیم بر ریال جی دی پی in سال گذشته ضرب 100. اینجا مثال مشخص شده. مثلا در 2060 که است رشد اقتصادی ما 2.7% است. و یک رای دیگه ای است که مثلا اگر ما میخوایم که بسیار ساده تر ای را پیدا کنیم که جی دی پی سال جاری تقسیم میکنیم به جی دی پی سال گذشته و از او یک ماینس منفی میکنیم و ای هم اگر ما محاسبه کنیم امو 2.7 به ما نشان میده. اینجا هم صحبت کردیم در سلاید گذشته ای دیسکس کردیم جی دی پی دیفلیتر. جی دی پی دیفلیتر که است ای یک مفهوم بسیار اساسی است و ای تغییر در قیمت های اجناس و خدمات دیتکت میکنه، ترک میکنه، او پیدا میکنه. و یک انفلیشن ما هم داریم، لیکن انفلیشن که است امو ساحهش بسیار محدود است. مثلا او ما اجناس و
چی در نظر میگیره که بسیار بیسیک آیتمز و نسیسیتیز باشه، اما کنزیومر پرایس اندکس که برایشان میگه 365 اجناس است، نمیفهم چقدر است، ولی جی دی پی که است اجناس و خدمات، تمام اجناس و خدمات اقتصاد در نظر میگیره و این خاطر سکوپ و ساحه دیفلیتر نسبت به انفلیشن بسیار وسیع و بسیار فراخ است. و چطور محاسبه میشه؟ ما نامینال جی دی پی با ریل جی دی پی دیواید میکنیم، تقسیم میکنیم و او ضرب 100 میکنیم، از اون با ما جی دی پی دیفلیتر به دست میآید. یعنی این فرمولهش است، این مثالش است، پیشتر تشریح کردیم. اگر بازم کدام مشکل بود باز میشه که سوال کنین، ما آماده هستیم که مشکلتون حل کنیم. این مثال است، اما مثال دیفلیتر است که ایجاد داده شده و ریل پر کپیتا اینکم خب بسیار چیز ساده و آسان است که ریل جی دی پی ما دیواید میکنم با پاپولیشن و از او با ما ریل جی دی پی به دست میاره.